ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت میں 12 شہزادیاں رہتی تھیں۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، ہر ایک کی اپنی ہی خوبصورتی تھی، ان میں سے کوئی بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ بادشاہ ان کے لیے بہت زیادہ سخت رہتا تھا۔ وہ ان شہزادیوں کو سینا اور بننا سکھاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب سے اچھا کام ہے لڑکیوں کے لیے۔ چلو بچیوں، یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب تم لوگ جاؤ اور جا کر سو جاؤ، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ تقریباً ساری کی ساری شہزادیوں کو کوئی اجازت نہیں تھی گھر سے باہر جانے کی، انہیں سب کو یہیں پر رہنا تھا۔ میری بیٹیاں بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کی شادی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سب بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کو بہت زیادہ لوگ پرپوز بھی کریں گے جب ٹائم آئے گا۔ بادشاہ کو خاص طور پر ڈانس سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا تھا بچیوں کو ڈانس کرنے کی، لیکن اس سختی نے ان شہزادیوں کا دم گھوٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتی تھی کب انہیں باہر جانا پڑے اور باہر جا کر انہیں پینٹنگ اور ڈانسنگ کرنی پڑے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تو روکا تھا ناچنے سے۔ بابا، یہ جوتے تو حادثاتی طور پر پھٹ گئے ہیں، ہم تو سو رہی ہوتی ہیں ساری رات۔ ہر رات جب شہزادیاں سونے کی تیاری کرتی تھیں تو بادشاہ خود ان کا دروازہ بند کرتا تھا، لیکن ہر صبح جب وہ دیکھتا تھا تو ان کے جوتے پھٹے ہوئے ملتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ارے چلو جلدی اٹھو، تم لوگوں کے جوتوں کو کیا ہوا ہے؟ تم لوگ ناچتی ہو اور مجھ سے چھپاتی ہو۔ بابا، آپ ہی نے تو ہمارے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا، ہم کیسے باہر جا سکتی ہیں؟ یہ ہمارے بہت سخت استعمال سے پھٹ گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ وہ کیسے پتہ لگائے اس کے بارے میں۔ ارے اگر میں پتہ لگا لوں کہ بادشاہ کی بیٹیاں کہاں جاتی ہیں، شہزادیاں کہاں ڈانس کرتی ہیں، تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں شہزادہ بھی بن سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تم یہ 3 دن میں کر سکتے ہو؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ لوگ اس بارے میں پتہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے اور بہت سے ارد گرد کے شہزادے بھی، لیکن کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل سکا اور انہیں قید کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نولن، اور وہ اپنی مہربان دل کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اپنی مفلسی کے باوجود وہ لوگوں کی مدد کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو اس نے اس چیز میں حصہ لینا چاہا۔ ارے یہ تو ایک مقابلہ ہے، اب مجھے جانا چاہیے اور جا کر حصہ لینا چاہیے۔ اس نے سڑک پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کو کچھ گنڈے تنگ کر رہے تھے۔ اس نے اس بوڑھی عورت کو بچانے کے لیے ان دونوں پر حملہ کر دیا اور اس بوڑھی عورت کو ان دونوں کے ظلم سے بچا لیا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ضرور بھوکی ہوگی، میں آپ کو کچھ دیتا ہوں کھانے کے لیے، میرے پاس روٹی ہے۔ ارے بیٹا، بہت بہت شکریہ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں وہ بادشاہ کے دیے ہوئے مقابلے میں حصہ لینے جا رہا ہوں۔ اور ایک ہی جھٹکے میں وہ بوڑھی عورت ایک پری بن گئی۔ یہ وہ پری تھی جو بادشاہ نے تعینات کی تھی صرف یہ جاننے کے لیے کہ کون انسان ہے جو یہ کام بہت بخوبی کر سکتا ہے، اور نولن وہ پہلا آدمی تھا جو پری کو ملا اس طرح۔ او جوان آدمی، مجھے تمہیں یہ بتانا ہے، تم وہ اکیلے انسان ہو جو میرے امتحان میں پاس ہوا۔ تمہاری مہربانی اور اس سخاوت کے لیے شکریہ۔ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، یہ غائب ہونے والی گھڑی تمہارا انعام ہے۔ بالآخر یہ تم پر ہے کہ یہ تم اسے استعمال کیسے کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور میری بات یاد رکھنا، اگر تمہیں یہ مقابلہ جیتنا ہے تو تمہیں شہزادیوں کی دی ہوئی کسی بھی چیز سے دور رہنا ہے۔ اس غائب ہونے والی گھڑی کے ساتھ نولن بہت زیادہ پر اعتماد ہو گیا کہ وہ شہزادیوں کے گھومنے کی جگہ ڈھونڈ لے گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہ اس جگہ پر کھڑا تھا جس سے آگے شہزادیوں کے کمرے تھے۔ وہ ساری شہزادیاں بہت خوشی سے جا رہی تھیں۔ کسی نے بھی نولن سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن سب سے چھوٹی شہزادی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ ہائے، کیسے ہو؟ ہیلو شہزادی۔ نولن نے یہ محسوس کیا کہ سب سے چھوٹی شہزادی بہت زیادہ تعلق رکھنے والی ہے اور احساسات بھی۔ سب سے چھوٹی شہزادی تو بہت خوش مزاج ہے۔ ارے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا اسے۔ سب سے چھوٹی شہزادی نولن کو اکثر دن میں ملنے آتی تھی اور بات کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو باہر کی دنیا کا کچھ زیادہ علم نہیں تھا اور وہ نہیں جانتی تھی۔ نولن کی کہانی اس کو واقعی دلچسپ لگنے لگی۔
नॉलन के एहसासात उस शहजादी के लिए जाग गए और बगैर एहतियात किए वो उनसे मिलता था। इसलिए उसे पहले 2 दिन कुछ न मिल सका, क्योंकि हर रात जब नॉलन सोने लगता था तो वो शहजादी उसके लिए एक जाम का प्याला लेकर आती थी। दरअसल वो उसको बेहोशी की दवा पिला देती थी। बहुत ही कम अरसे के बाद जब उनका वक्त गुजरा तो छोटी शहजादी को पता चला कि नॉलन तो एक बहुत अच्छा आदमी है। अरे ये लड़का इतना बुरा नहीं है, इसे तो कोई लालच नहीं है, ना ही सल्तनत का, ना ही पैसे का और ना ही तीसरी आंखें सुबह का। नॉलन के पास बादशाह सलामत आए। नॉलन, क्या तुम्हें पता चला कुछ भी कि ये कहाँ जाती हैं? हाँ, 3 दिन गुजरने वाले हैं, आज आखिरी दिन है। जान लो कि अगर तुम्हें कुछ ना पता चला तो तुम्हें मैं कैद खाने में डाल दूंगा। और मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हें ये मुकाबला जीतना है तो तुम्हें शहजादियों की दी हुई किसी भी चीज से दूर रहना है। और अगली रात फिर दोबारा से वो शहजादी आई नॉलन को वही जाम पिलाने। अरे मुझे पता है कि ये आखिरी रात है, तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। नॉलन ने वो जाम लिया और उसको पी गया। ओ पीते साथ ही उसको ऊँघ आने लगी और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो सो रहा है। तो शहजादी आहिस्ता से उसके कमरे से बाहर निकल गई। अरे इस तरह तो ये सो जाएगा और कल सुबह इसको सजा हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बहनों को धोखा नहीं दे सकती। जबकि उसे ये पता नहीं था कि जैसे ही वो कमरे से बाहर आई नॉलन एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसने पिया हुआ शरबत मुंह में ही रखा था और गिरा दिया, अपना गायब होने वाला क्लॉक लिया और चल पड़ा। वो शहजादियों के कमरे की तरफ गया। वो बहुत हैरान हुआ जब उसने देखा कि सबसे बड़ी शहजादी क्या एक्शन कर रही है। जब वो एक सुरंग के अंदर चली गई, नॉलन ने उन 12 शहजादियों का पीछा किया और पीछा करते साथ ही उसे पता चला कि वो एक बाग में जाती हैं जो कि बहुत ही रहस्य में है। वो रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत था और सजा हुआ था फूलों से और पत्तों से। बहन, मुझे लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। भला कौन हमारा राज जान सकता है? ओह, क्या तुम परेशान हो नॉलन के बारे में? कुछ देर पीछा करने के बाद नॉलन एक जमीनी रास्ते वाले बाग में पहुंच गया। जैसे ही वो सारी पहुंची, उन्होंने एक लकड़ी के बने हुए फर्श के ऊपर नाचना शुरू कर दिया और बारी बारी अपना नाच दिखाने लगी। वो प्यारी सी धुन सुनकर नॉलन के हाथ से उसका क्लॉक गिर गया और वो लुत्फानंदोज होने लगा। और उसे ये पता चल गया कि 12 की 12 शहजादियां हर रात यहाँ पर डांस प्रैक्टिस के लिए आती हैं। बहनों, ये देखो जरा, सुबह होने वाली है और मुझे लगता है कि नॉलन यहाँ आ जाएगा। वापस महल की तरफ जाते हुए नॉलन ने ये कोशिश की कि वो इन सारी बहनों से थोड़ा आगे रह सके। वो वापस अपने कमरे में आया और ऐसे सो गया और खराटे मारने लगा जैसे कि वो बहुत देर से सो रहा है। देखो, क्या तुमने वो खराटों की आवाज सुनी? क्या तुम्हें अभी भी परेशान हो रहा है? अगली सुबह बादशाह ने इन सारी शहजादियों को बुलाया और नॉलन को भी। हाँ तो नॉलन बताओ, इस मेरी शहजादियाँ रात के वक्त कहाँ जाती हैं? जल्दी बताओ। वो शहजादियाँ हंसने लगी और बहुत मुस्कुराने लगी कि उन्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा वो सोच रही। उन्हें लग रहा था कि वो तो घोड़े बेच के सो रहा है। जी मेरे आका, मेरे पास जवाब है, प्लीज मेरे पीछे आइए। नॉलन ने वो सुरंग खोल ली जैसे कि सबसे बड़ी शहजादी ने खोली थी। बादशाह और वो उसी रास्ते से गुजरे जहाँ पर वो चांदी के पत्ते लगे हुए थे और वो रास्ता उसी सुरंग की तरफ जाता था। शहजादियों, तुम लोगों को ये चीज हमेशा नहीं छुपानी चाहिए। तुम लोग अपने शौक को और जज्बे को क्यों छुपाती हो? खैर, इस तरह शहजादियों को ये बात माननी पड़ी। बाबा, प्लीज हमें हमारे शौक से मत हटाइए, आपको वास्ता है। आप जितना हमें रोकेंगे, हमारा बाहर की दुनिया को देखने का उतना ही दिल करेगा। आपको बताती चलूं कि ये वो जगह है जो माँ ने बताई थी और उसी हमारी माँ ने हमें ये राज बताया था। देखिए बाबा, ये हमारे ख्वाबों का जहान है। हम सारी शहजादियाँ अपनी माँ की तरह बनना चाहती हैं। अपने बच्चों की ये बात सुनने के बाद बादशाह को लगा कि वो वाकई ही बहुत सख्ती बरत रहा है अपने बच्चों के साथ। उसे उनका जज्बा नहीं नजर आ रहा था। उन्हें वो वक्त याद आ गया जब रानी इस दुनिया से गई थी, जो इन शहजादियों की माँ थी। माजी में देखा जाए तो बादशाह अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो हर चीज में उसकी हौसला अफजाई किया करता था, हत्ता के डांस में भी। जबकि एक दिन वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर डांस कर रहे थे और लापरवाही की वजह से शहजादी नीचे गिर गई। बादशाह को नाच से नफरत हो गई। सल्तनत के सबसे बड़े त्योहार में भी डांस के लिए मनाही कर दी गई।
बादशाह ने अपना मन बदल लिया और उसने इजाजत दे दी शहजादियों के वो जा सकती हैं बाहर और नाच सकती हैं अपनी मर्जी के साथ, जैसे उनकी माँ नाचती थी। इस सब के बाद नॉलन को तोहफा देने की बारी आई और नॉलन ने मांगा कि वो सबसे छोटी शहजादी के साथ शादी करना चाहता है। और साथ ही साथ सबसे छोटी शहजादी के दिल में भी नॉलन के लिए बहुत ज्यादा एहसास जाग उठे थे, इसलिए ये कुछ गलत बात नहीं थी। फिर शहजादी की शादी इस बड़े सारे महल में हुई और दोनों बहुत हंसी खुशी रहने लगे।